ومن أهانه فعليه لعنة الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق سرد وقار ارباب علم و دانش اصحاب علم و فضل، آپ کافی دیر سے بیٹھ کر کے قرآن پاک کے عظمت اور قرآن پاک کی تکمیل کی محفل میں بیانات سن رہے ہیں. خلاق عالم سے میں دست بدعا ہوں کہ مالک کونین آپ کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بلند آواز سے کہہ دیں آمین. آمین. اس کے بعد میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا بالخصوص نوجوانوں سے کہ وہ ادھر سے اٹھے اور میرے سامنے آئے. نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اٹھیں ادھر میرے سامنے آئے. جلدی کریں میرے سامنے آئیں. اور بھائی کسی نے اٹھ جاؤ ادھر سامنے آ جاؤ. محفل میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان آداب کو مضبوط خاطر رکھنا انتہائی اور ازبس ضروری ہوتا ہے. ہم محفل میں بیٹھ کر کے اتنا فاصلہ رکھتے ہیں کہ شیطان کے آنے کی گنجائش رہتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ چپ کرو چپ کرو. جب درمیان میں شیطان چپ ہونے نہیں دیتا تو چپ کرے گا کون؟ اس لیے شیطان کے لیے جگہ چھوڑنی ہی نہیں چاہیے. اور دوسری بات میں آغاز ہی میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے. میں دیکھ رہا ہوں بڑے سمجھدار لوگوں کو بھی کہ جو بھی گیٹ سے علم ہوتا ہے وہ پہلے اس کی طرف دیکھتے ہیں. جو خطیب اور مہمان آپ کے سامنے ہے وہ آپ کی توجہ کا طالب ہے. آپ اس کی طرف متوجہ ہوں. 2 منٹ کے لیے اگر آپ اپنے ذہن پہ زور دیں کہ آپ گفتگو کر رہے ہوں اور آپ کے سامنے سننے والا کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، ایمان سے بتائیں کہ آپ کو گفتگو کرنے کا سکون آئے گا؟ نہیں. کچھ بولتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے ہیں. جو نہیں بولتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہیں سکون آتا ہے. تو آپ کو سکون آئے گا؟ نہیں. یہ پکی بات ہے انشاءاللہ. یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں یا اوپر سے کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب صحیح کہہ رہے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت تک تو مومن نہیں بن سکتا کہ جب تک تو اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو تجھے اپنے لیے پسند ہے. اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو اپنے لیے تو پسند یہ ہے کہ میں گفتگو کروں تو میرا سننے والا ہوا کن گوش ہو کر میری بات سنے، اور جس وقت بات مولوی کی آ جاتی ہے تو پھر اس وقت مائنڈ بدل جاتا ہے. اس لیے آپ کی توجہ میری طرف رہے گی. آپ دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھیں گے نہیں؟ بولو نہیں دیکھیں گے.
تو میرے دوستو، آج آپ کا یہ پروگرام عظمت قرآن کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور آج اس اہل علاقہ کو میں تقریر کے ساتھ مبارکباد دینے آیا ہوں کہ آپ کے علاقہ میں ایسی محنت ہوئی کہ آج الحمدللہ یہاں پر بچوں نے بھی قرآن پاک مکمل حفظ کیا اور بچیوں نے بھی قرآن پاک مکمل حفظ کیا۔ خوشا نصیبہ ان لوگوں کا جنہوں نے اس مدرسے کے چلانے میں ہر طرح سے اپنا تعاون کیا، اور خوشا نصیبہ ان لوگوں کا بھی کہ جو فقط اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتے رہے۔ آج اس علاقے کے لوگوں اور اس علاقے کے منتظمین اور اس علاقہ کے مسجد اور مدرسے کے قاری صاحب نے یہ محنت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیا کہ تمہاری لگی ہوئی دولت رائے گاں نہیں گئی ہے۔ تمہارے 1 روپے سے اگر ایک حافظ بنا اور 1 روپے سے اگر ایک قاریہ اور حافظہ بن گئی، نامعلوم کہ آپ کا بینک یہ کب تک چلتا رہے گا۔ میرے شیخ حضرت مفتی محمد حسن صاحب فرمایا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا پتہ اس وقت لگے گا جب آنکھیں بند ہوں گی۔ یہ چونکہ سارے کا سارا سودا آخرت کا ہے، اور آخرت میں جا کر پتہ چلے گا کہ آپ کے اس 1 روپے سے ایک حافظ بنا، اس نے آگے محنت کی، اس کے شاگرد بنے، شاگردوں نے آگے محنت کی، پھر ان کے شاگرد بنے، جب تک یہ قرآن پاک آپ سے پڑھ کے جانے والا، اس کا شاگرد پھر شاگرد پھر شاگرد یہ چلتے رہیں گے، اس وقت تک آپ کے حصے میں اس کا انعام آتا رہے گا۔ تو یقیناً لوگ جاتے ہیں کہ مبارکبادی دیتے ہیں کہ فلاں کی شادی ہو گئی، مبارکبادی دی جاتی ہے۔ اس کی شور بہت زیادہ ہے، آواز اس کی ڈبل ہے، ان کو میں کچھ سنانے آیا ہوں، رلانے نہیں آیا ہوں۔ اس پہ ذرا سیٹ رکھیں اس کو، توجہ ہے میری بات پہ؟ میں بات ٹھیک کیجئے کہ غلط؟ آواز صحیح نہیں سی آ رہی نا؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ میں عرض یہ کرنے لگا ہوں ارباب انصاف کہ لوگ جاتے ہیں مبارکبادی دینے کے لیے کہ فلاں کی شادی ہو گئی، اس کو مبارک ہے، فلاں کا امتحان میں کامیاب ہوا، اسے مبارک ہے، ہمارے جناب کونسلر صاحب آ گئے، انہیں مبارک ہے۔ طرح طرح کی مبارکیاں دی جاتی ہیں، مگر میں اس پہ حیران و ششدر ہوں۔ حدیث طیبہ ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کے پاس سب سے زیادہ دولت اور عزت ہے تو وہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے قرآن سینے میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ یہ جب حافظ بنتا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں، اسے مبارکبادی دینے کیوں نہیں جاتے، اسے سلام پیش کرنے کیوں نہیں جاتے، اسے جا کر کے سلوٹ مارنے کیوں نہیں جاتے، اس کے لیے آپ اپنی آنکھوں کو فرش راہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اصل عزت کا مستحق یہ ہے کہ جس نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا ہے، اصل وقار کا مستحق یہی ہے جس نے قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے۔ میں تو نہیں کہنے لگا، میرے پیغمبر نے جب یہ کہہ دیا اشراف امتی حملت القرآن وصاحب اللیل، کہ میری امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی عزت والا ہے تو 2 بندے ہیں، ایک وہ ہے کہ جس بندے نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھا اور حافظ قرآن بنا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو رات کے اندھیرے میں جب کائنات سوتی ہے اور وہ تہجد میں اٹھ کر کے اپنے رب کو منا رہا ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ عزت والا شخص یہی ہے۔ اور میں کیسے نہ مانوں کہ یہ باوقار ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، آمنہ کے در یتیم کہتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ جس وقت حافظ قرآن کی وفات ہوتی ہے، اس کی وفات ہونے پر اللہ رب العزت زمین کو وحی اور حکم پیش کرتے ہیں، یہ زمین میں اترتا ہے اور اللہ کی وحی فوراً آ جاتی ہے، اللہ کا عادل آ جاتا ہے، اللہ تاکلا لحمہ، اے زمین کے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تمہیں حافظ قرآن کے جسم اور مٹی کو کھا جاؤ۔
بھی مٹی نہیں کھاتی ہے۔ اگر کسی حافظ قرآن کے وجود کو مٹی کھا گئی ہے تو سمجھیے کہ اس نے قرآن کو پڑھا تو تھا مگر قرآن کو سنبھالا نہیں ہے۔ اس نے قرآن کو پڑھا ہے مگر اس نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا نہیں ہے۔ اور میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جیسے خدا کا یہ آرڈر زمین کی طرف آتا ہے اور رب کہتے ہیں خبردار کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اس حافظ قرآن کے وجود کو تم کھاؤ، تو زمین بول کے کہتی ہے کیسا آکل لامو، اے میرے رب میں اس کے وجود کو کھاؤں گی حالانکہ اس کے پیٹ میں تیرا قرآن اور کلام موجود ہے، اور جس کے سینے میں تیرا کلام موجود ہو میں زمین بھی ایسے کو کھاتی نہیں ہوں۔ تو جب رب ذوالجلال کا پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ اس امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی عزت و عظمت کے لائق ہے تو وہی ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، اس سے بڑی عزت و عظمت کیا ہوگی کہ حافظ قرآن کے لیے خدا ذوالجلال نے مصلی دیا ہے۔ اہل اسلام کے اندر اس مصلی سے زیادہ کوئی عزت کا مقام نہیں ہے، اس مصلی سے زیادہ کوئی مقام شرافت کا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اگر عزت کا کوئی مقام ہے تو امامت کہلاتی ہے، اگر سب سے زیادہ کوئی عزت کی جگہ ہے تو وہ منبر پیغمبر کہلاتا ہے، اگر سب سے زیادہ کوئی عزت کی جگہ ہے تو منبر رسول کہلاتا ہے۔ اس منبر رسول کے اوپر وزیر اعظم کو آپ کہیں آپ نے تقریر کرنی ہے تو وزیر اعظم بھی کہے گا میں اس منبر پہ تقریر نہیں کرتا، میرے لیے سٹیڈیم میں آئے وہاں کوئی منبر لگائے میں تقریر وہاں کروں گا، آپ کونسلر کو بلائیں وہ بھی سٹیڈیم پہ بولے گا، یہاں بیان کرنے کو تیار نہیں۔ آپ کسی ممبر قومی اسمبلی کو بلائیں اس ممبر پہ بیان کرنے کے لیے وہ کبھی کھڑا نہیں ہوگا، سٹیڈیم پہ بولے گا، وہ ممبر اسمبلی ہو کر کے اسمبلی میں بولے گا، وہ اسمبلی کے فورم پہ کھڑے ہو کر اپنی گفتگو کرے گا، مگر مسجد کے ممبر پہ آنا اسے جرأت نہیں ہوتی۔ بولنا وہی کچھ ہے جو اس نے وہاں پہ بولا تھا، بولنا یہاں بھی وہی کچھ ہے جو یہاں پہ بولا جائے گا، مگر خدا ذوالجلال نے یہ سمجھایا کہ میرے پیغمبر کی امت میں اگر سب سے زیادہ کوئی عزت کا مقام ہے، اگر سب سے زیادہ کوئی عزت کی جگہ ہے تو میرے پیغمبر کا ممبر ہے۔ ممبر رسول سے زیادہ اعلیٰ جگہ کوئی نہیں، ممبر رسول سے زیادہ باوقار جگہ کوئی نہیں، ممبر رسول سے زیادہ باشرافت جگہ کوئی نہیں۔ اس ممبر رسول پر کوئی چودھری آئے میں نہیں آنے دوں گا، کوئی ملک آئے میں نہیں آنے دوں گا، کوئی خان آئے میں نہیں آنے دوں گا، کوئی وزیر آئے میں نہیں آنے دوں گا، کوئی مشیر آئے میں نہیں آنے دوں گا، کوئی صدر آئے میں نہیں آنے دوں گا۔ اے میرے ابا اس ممبر پر آتا کس جو ہے وزیر اعظم سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہے، صدر سے بڑا عہدہ کوئی نہیں، اس ممبر پر کون آئے گا؟ رب کا جواب آتا ہے اس ممبر پہ وہ آئے جو وزیر نہ ہو، اس ممبر پہ وہ آئے جو مشیر نہ ہو، یہ ممبر پر رب کا ہے اس پہ وہ آئے گا جس کے سینے میں میرا قرآن ہو۔ سبحان اللہ، بولو یار سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ یہ ممبر رسول ہے، اس ممبر رسول پر وزیر اعظم بھی آ سکتا نہیں۔ میں کوئی جھگڑے کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، کوئی غلط بات تو نہیں کی ہے نا، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں کلیئر باتیں کہنے لگا ہوں، اور ذرا توجہ سے میری باتوں کو سننا اور دل و دماغ پہ جگہ دیتے چلے جانا۔ یہ ممبر پیغمبر ہے، یہ ممبر رسول ہے، اسی مصلی کی امامت پہ کون آتا ہے؟ یہ حافظ قرآن کو پکڑ کے لایا جاتا ہے۔ تم کون لگتے ہو؟ یہ موچی کی اولاد ہے، کسی خان و ملک کی اولاد نہیں، یہ موچی کا بیٹا ہے۔ ہمارے پاس ایک بچے نے آ کر کے حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد عالم بنا، عالم بننے کے بعد اب اپنے علاقے میں بیٹھ کر کے قرآن کی خدمت کرتا ہے۔ اس کا باپ مرید کے میں اب بھی جوتیوں کو گانٹتا ہے اور وہ موچی ہے، لیکن وہ موچی اب موچی نہیں رہا ہے، اب موچی کا بیٹا کہیں اور چلا گیا ہے۔ یہ موچی کا بیٹا کوئی اور مقام لے کے چلا گیا۔ یہ مقام قومیت پہ رب نے نہیں رکھا ہے، اس مقام کو رب ذوالجلال نے کسی کنبے کے ساتھ نہیں رکھا، اس مقام کو خدا ذوالجلال نے کسی قبیلے کے ساتھ نہیں رکھا،
का बेटा है उसके लिए भी इज्जत है, मलिक का बेटा है उसके लिए भी इज्जत है, चिनार का बेटा है उसके लिए भी इज्जत है, सैयद का बेटा है उसके लिए भी इज्जत है, दरखान का बेटा है उसके लिए भी इज्जत है, बलोच का बेटा है उसके लिए भी इज्जत है, कोई पठान आए उसके लिए भी इज्जत है, कोई पंजाबी आए उसके लिए भी इज्जत है, कोई सिंधी आए उसके लिए भी इज्जत है, कोई बलोचिस्तान का आए उसके लिए भी इज्जत है। इसलिए कि खुदाए जुल जलाल के यहाँ ओदा कुछ नहीं रखता, मेरे रब के यहाँ अगर सबसे आला कुछ है तो रब्बे जुल जलाल का कुरान मजीद है। इस कुरान को सीने में जो ले उठता है रब कौम नहीं देखता, जो सीने में रहता है रब कुब्बा नहीं देखता, जो सीने में रखता है रब कबीला नहीं देखता, जो सीने में रखता है रब बिरादरी नहीं देखता, जो सीने में रखता है रब जबान नहीं देखता, जो सीने में रखता है रब इलाका नहीं रखता है। रब जलाल मिंबर उसके हवाले, मस्जिद उसके हवाले, इमामत उसके हवाले, नमाज उसके हवाले। रब्बा क्यों किया है? जवाब आता है सबसे ज्यादा इज्जत की मकाम है मैं मुसल्ला देता हूँ और मुसल्ला उसे दिया जाता है जिसके सीने में वो रब्बे जलाल का कुरान हुआ करता है। मैं देख रहा हूँ आधे बंदे देख रहे हैं नारा लगाने वाले को। आप यहाँ नारे लगाने वाले को देखने आए हैं या आपका अपना इरादा भी है अल्लाह का नाम बुलंद करने का? तो फिर आप अपनी आवाज से भी अल्लाह अकबर कहें ना जरा। जिसके सीने में ये आता है रब उसे इज्जत अता करता है। तो जरा तवज्जो करना मेरी बात पे। मैंने बात यहाँ से शुरू करनी है, उससे मैं उन्वान पे लाना चाहता हूँ। मैंने तमहीद के लिए आपको भी तैयार किया है ताकि आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे और मैं कुछ बातें कह सकूं। तवज्जो करना मेरी बात पे। अरबाब इंसाफ अल्लाह के कुरान ने क्या कहा? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को नाज़िल भी हमने किया है, इस कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम हैं। रब्बे ज़ुल जलाल कहता है और जिसका मुहाफ़िज़ रब हो जाता है उसकी हिफाजत में कोई शक होता नहीं है। सारी कायनात उल्टी भी लटक जाए तो उसका नुकसान कर नहीं सकती है, सारी कायनात भी दुश्मन बन जाए तो उसका नुकसान कर नहीं सकती है। इसलिए कि जिसका मुहाफ़िज़ रब होता है उससे कोई चीज भी नुकसान नहीं करती। जिस वक्त मेरे पैगंबर पे आयत नाज़िल हुई वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मेरे खुदाए ज़ुल जलाल के पैगंबर ने अब गनमैनों को कहा पीछे चले जाओ। असहाबे पैगंबर कहते हैं आका हम ड्यूटी सर इंजाम देना चाहते हैं। मेरे खुदा के पैगंबर ने कहा जब रब ने मुझे ये कह दिया है कि तेरी हिफाजत हम करेंगे तो अब आपकी जरूरत मुझे नहीं ली है। इसलिए कि हिफाजत का जिम्मेदार जब खुदाए ज़ुल जलाल बनता है तो फिर किसी और की हिफाजत की कोई जरूरत नहीं है। और इस जमीन के ऊपर कुरान की हिफाजत के दो ही तरीके हैं, या कुरान को लिख लिया जाए या कुरान को याद कर लिया जाए। इस कुरान को याद करना ये हिफाजत का तरीका है, इस कुरान पाक को लिख लेना ये भी हिफाजत का तरीका है। ये लिखने का तरीका भी पैगंबर के दौर से जारी है, ये पढ़ने का तरीका भी पैगंबर के दौर से जारी है। रिसालत पना के दौर में देखिए अल्लाह के पैगंबर के सबसे पहले कातिब को हजरत खालिद बिन सईद इब्न अबी आस कहा जाता है। अल्लाह के पैगंबर इसे बुलाते हैं, वो कुरान की आकर के किताबत करते हैं। रिसालत पना के साथ बैठ करके पैगंबर के 25 सहाबा है जो कुरान की किताबत करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं जब कुरान को नाज़िल होता था तो अल्लाह के रसूल के गिर्द बैठ करके हम एक हल्का बना लेते। अल्लाह के रसूल बैठ करके उस कुरान की वही को लिखाते जाते, हम बैठ के लिखते चले जाते। रिसालत पना के दौर में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने लिखा है, लिखने वाले इतने ज्यादा थे कि तारीख उन्हें कलम बंद नहीं कर सकती है। किसी ने पूरे कुरान को लिखा है, किसी ने कुरान की सूरत को लिखा है। हज़रत नबी मुकर्रम के दौर में कुरान की किताबत जारी है। रिसालत पना के दौर में
کا دور آتا ہے. علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ اللہ سے حضرت فاروق اعظم کے دور میں اتنا قرآن کو صدیق اکبر کے دور میں لکھا گیا کہ ان کی مملکت میں کثرت کے ساتھ قرآن کے نسخے کو پھیلایا چلا جاتا ہے. اسی دور میں دیکھتا ہوں اگر ابن یونس کو دیکھتا ہوں سید عائشہ کا کاتب ہے, قرآن کو لکھ کر کے آتا ہے. حضرت حفصہ کو دیکھتا ہوں تو عمر بن رافع ہے جو قرآن کو لکھ کر کے آتا ہے. حضرت لبید کو دیکھتا ہوں میرے پیغمبر کے پاس آنے سے پہلے یہ شاعری کرتے ہیں, جب نبی کے پاس آتے ہیں تو قرآن کو لکھنے کی ذمہ داری اب اپنے سپرد لے لیتے ہیں. یہ قرآن کو لکھنے کی ذمہ داری نبی کے صحابہ نے سر انجام دی ہے. میں کہنا چاہوں گا قرآن کی حفاظت ہوتی ہے اسے لکھا جائے. جب میں نے دیکھا یہ قلم کس کے پاس ہے تو مجھے نظر آیا یہ قلم نبی کے صحابہ کے پاس ہے. جب میں نے دیکھا یہ قلم کس کے پاس ہے ابو بکر نظر آیا. جب میں نے دیکھا یہ قلم کس کے پاس ہے مجھے عمر نظر آیا. یہ قلم کس کے پاس ہے مجھے عثمان نظر آیا. یہ قلم کس کے پاس ہے مجھے حضرت سے علی نظر آئے. یہ قلم کس کے پاس ہے مجھے لبید نظر آیا. یہ قلم کس کے پاس ہے مجھے خالد نظر آیا. یہ قلم کس کے پاس ہے معاویہ بن ابی سفیان مجھے نظر آتا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں اصحاب پیغمبر تمہاری عظمت کو, تمہاری عقیدت کو, تمہارے شان کو, تمہارے مرتبے کو سلام ہے, سلام ہے, سلام ہے کہ تم نے لکھ کر کے اس امت کو قرآن پہنچایا ہے. اب قیامت کے دن تک قرآن بھی باقی رہے گا, صحابہ کا شان بھی باقی رہے گا. آج کا نہیں لکھا گیا, یہ لکھا اس دور میں جاتا ہے جب خود پیغمبر بھی سامنے بیٹھے ہیں. آج بھوکتے پھرتے ہو کہ یہ قرآن ہمیں اوریجنل بھی ملنے لگا. میں کلیئر سی بات کہنے کا عادی ہوں, لگی لپٹی باتیں کہنے کا کوئی عادی نہیں ہوں. کراچی کی سرزمین پہ ایک شیعہ نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ اب ہمیں اوریجنل قرآن ملا ہے. میں کہتا ہوں تمہیں آج ملا ہے, ہمیں تو صدیوں پہلے کا یہ قرآن مل چکا ہے. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اہل سنت والجماعت کو قرآن سے پہلے بھی جوڑا اور قرآن سے اب بھی جوڑا ہے. تو تاریخ اور آپ کو اس وقت میں دیکھنے بیٹھتا ہوں صدیق اکبر کا دور آتا ہے, قرآن کو لکھا جاتا ہے. فاروق اعظم کا دور آتا ہے, قرآن پاک کا 1,00,000 نسخہ بنا کر کے مملکت میں پھیلایا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے تو لغت قریش میں بیٹھ کر کے قرآن کو ایک کر دیا جاتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ کا دور آتا ہے, حضرت علی مرتضیٰ کا شاگرد ہے جسے حضرت ابو الفردوری کہتے ہیں. انہوں نے قرآن سے اعراب لگائے. اس کے آگے پھر 4 شاگرد ہیں. ایک کا نام نصر بن عاصم ہے, ان میں سے ایک کا نام ابن مہران ہے, ان میں سے ایک کا نام جناب ابن عتبہ ہے, ان میں سے ایک کا نام جناب یحییٰ بن جابر العدوانی ہے. یہ ان کے 4 شاگرد ہیں. ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ تم نے قرآن کو لکھنا ہے. علی کے دور سے آگے جاتا ہوں, حضرت امیر معاویہ کا دور آتا ہے. امیر معاویہ کے دور میں ایک کاتب مجھے ملتا ہے جس کا نام قتیبہ ہوتا ہے. حضرت امیر معاویہ کے دور میں جس نے سونے سے قرآن کو لکھا ہے. پھر میں آگے چل کے دیکھتا ہوں عبد الملک بن مروان کا دور آتا ہے. عبد الملک بن مروان کے دور میں پھر مجھے ایک کاتب ملتا ہے, اس نے چاندی سے قرآن لکھا ہے. پھر میں آگے چل کے دیکھتا ہوں مجھے عمر بن عبد العزیز ملتا ہے. عمر بن عبد العزیز کے دور میں پھر ایک کاتب ملتا ہے جس نے قرآن کو لکھا, اس انداز سے لکھا. عمر بن عبد العزیز دیکھتے ہیں اسے انعام تو کیا دو, اسے دیکھتے چلے جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. آنکھوں سے آنسو آ کر کے عمر بن عبد العزیز سوچتے ہیں اسے انعام دو. اگر اس کے انعام میں میں سلطنت کو لٹاؤں تو اس کی عظمت زیادہ ہے. میں سونے کو دے دوں اس کی عظمت زیادہ ہے. میں چاندی کو دے دوں اس کی عظمت زیادہ ہے. میں اس کے اوپر کوئی بیٹی سے لا دوں اس کی عظمت زیادہ ہے. رو رو کر کے قرآن کا نسخہ اسے واپس کر کے کہتے اے لکھنے والے, میں چاہتا یہ تھا ساری کائنات کی خلقت میں تک پہ اٹھا دوں, تیرا انعام پورا ہو جائے. میرے ایمان نے گواہی دی ہے ایک سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے. جو قرآن مجھے دیا ہے انعام میں میں تجھے دے دیتا ہوں. یہ قرآن لکھنے کا شعرا جن کے سر آتا ہے میں وہ بھی بیان کروں گا, لیکن میں لکھنے والے کی جب داستان پڑھتا ہوں تو میں حیران و ششدر رہ جاتا ہوں. میں
तुझे गुजरावाला में लेके जाना चाहूंगा। इस गुजरावाला की सरजमीन पे यहाँ जंडियाला ढाब वाला आता है। इसी जंडियाला ढाब वाले में एक शख्स पैदा हुए जिसे मोहम्मद उद्दीन मुंशी कहा जाता है, जिसको अल्लाह ने लिखने का मलका दिया था। और ये लिखने का जब मलका मिला, खुदा से दुआ करके कहा, अल्लाह अगर तूने लिखने की ताकत मुझे दी है तो मेरी तुझसे इल्तिजा ये है कि मेरे हाथों से या अपना कुर्बान लिखा दे या नबी का फरमान लिखवा दे। और सारी जिंदगी बैठ करके उसने कुरान पाक को लिखा है। उसके दो नुस्खे आज भी हिंदुस्तान की लाइब्रेरी के अंदर आज भी मौजूद है। और नुस्खों का कमाल ये है कि कुरान के पूरे 30 सिपारे नकल करता है और हर सिपारे की सदर को अलग से शुरू किया जाता है और हम की बनास तक जाए हर सिपारे की सदर का आवाज अलग से होता है। फिर दूसरे नुस्खे को लिखा है, उसका अंदाज ऐसा रखा कि हर सदर का इख्तिताम काफ पे जाकर के होता है। ये ऐसा एक उसका कारनामा है कि सरजमीन पर उससे ज्यादा कारनामा किसी ने सर अंजाम नहीं दिया। अहले सुन्नत के सबूतों तुम्हें अकीदत पेश करना चाहूंगा। इन कातलों को देखो, हर एक को देखना हो, मुझे सुन्नी नजर आता है, वो दूसरी पार्टी का कोई बंदा मुझे नजर नहीं आता। सहाबा के दौर में लिखा कातिब कौन है, नबी के सहाबा है। सिद्दीक के दौर में लिखा कातिब कौन है, जिनका अकीदा ठीक है। उमर के दौर में लिखा कातिब कौन है, जिनका अकीदा ठीक है। उस्मान के दौर में लिखा जिनका अकीदा क्या है, ठीक है। हज़रत अली के दौर में लिखा कातिब कौन है, जिनका अकीदा ठीक है। अमीर मुआविया के दौर में लिखा अरे कातिब कौन है, जिनका अकीदा ठीक है। अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में लिखा ये कातिब कौन है, जिनका अकीदा ठीक है। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में लिखा गया ये कातिब कौन है, ये कातिब वो है जिनका अकीदा ठीक है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे मुंशी मोहम्मद दीन ने कुरान पाक को लिखा। ये कौन लोग हैं जो सुन्नी कहलाते हैं। रब्बा मैं हैरान हो जाता हूँ, इस सरजमीन पे वो भी है जो खुद को कहते हैं हम अहले बैत वाले हैं, जो खुद को कहते हैं हम अली वाले हैं, जो खुद को कहते हैं हमसे बड़ा कोई दीन का आशिक कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई दीन का वफादार कोई नहीं। रब्बा ये कैसे चाहे तो तकरीर से खुदाए जुल जलाल फैसला करते हैं। फैसला तुझ पे है, हक वाला कौन है, फैसला तुझ पे है। शरीयत वाला कौन है, फैसला तुझ पे है। दीन वाला कौन है, फैसला तुझ पे है। सहाबा वाला कौन है, फैसला तुझ पे है। आले बैत वाला कौन है, मैं नहीं जानता ऐसे लोगों को जो सिद्दीक को भोगे। मैं नहीं जानता ऐसे लोगों को जो मेरे नबी के यारों को भोगता है। मैंने फैसला कर दिया है क़यामत के दिन तक कुरान वो लिखेगा जिसके सीने में कुरान आएगा। मुझसे झगड़ना छोड़ो, तवज्जो, मुझसे लड़ना छोड़ो। तुम्हारे उंगलियों को मैंने तो नहीं पकड़ा, ना लिखो। नहीं समझे, सुभान अल्लाह, नहीं समझे मैंने क्या कहा है। मुझसे झगड़ना छोड़ो, तुम्हारी उंगलियों को मैंने नहीं पकड़ा है कि तुम ना लिखो। तुम्हारे कलम पे पाबंदी मैंने नहीं लगाई है कि ना लिखो। तुम्हारी स्याही को मैंने जाकर के फूंक नहीं मारी है कि जब कलम के पास आए तो खत्म हो जाए या तो बर्फ बन जाए। मैंने नहीं कहा है। तुम्हारी कलम से सिद्दीक पर एतराज निकलता है, तुम्हारी कलम से फारूक पर एतराज निकलता है, तुम्हारी सब कलम से हजरात सहाबा पे मतान की किताबें कई जिल्दों में लिखी जाती हैं। कुरान क्यों नहीं लिखा जाता है? मुझसे झगड़ना मत पड़ो, मेरे से लड़ाई मत करो। उस रब के साथ जरा राब्ता जोड़ के कहो कि तुम्हें लिखने देता क्यों नहीं है, तुम्हारी सियाही को चलने देता क्यों नहीं है, तुम्हारी कलम को रवा होने देता क्यों नहीं है। तुम अगर नहीं बता सकोगे तो मैं कौम को बताने लगा। अगर तुम नहीं बता सकोगे तो मैं अपनी कौम को आज झंझोड़ के जाने लगा। कल को मेरी कौम ऐसे बंदे के जनाजे पे खड़े होकर अल्लाह मगफिर ना कहे और फिर कल मुझे आकर कयामत वाले दिन ये कहे हमें तो बताया किसी ने नहीं था। कल को मेरी कौम
वोट दे करके ऐसे बंदे को आए और फिर ये कहे हमें बताया किसी ने नहीं था। कल को मेरी तुम ये कहे मेरी बेटी का रिश्ता चला गया, अब मैं मजबूर हो गया, मुझे बताया किसी ने नहीं था, मैं कलियर बताने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, उसे अपना बनाने कैसे लगे हो जिसकी कलम से कुरान निकल ही नहीं सकता है। उसे अपना भाई बनाने कैसे लगे हो जिसकी कलम से कुरान की आयतें निकलती नहीं है। ये निकलती क्यों नहीं है कि खुदाए जुल जलाल ने सबसे पहले कुरान जिन्हें सपुर्द किया है वो पैगंबर तैयार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे लिखाया उन्हें सहाबा कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने जिन्हें कातिब बनाया उन्हें सहाबा कहते हैं। मेरे नबी ने जिन्हें अपना कातिब वही करदाना उन्हें सहाबा कहते हैं। और फिर रब ने ये फैसला कर दिया है अगर कोई भौंकेगा मेरे नबी के यारों को, मैं न इनकी ज़बान से कुरान आने दूंगा न इनके कलम से कुरान आने दूंगा। अगर ये भौंकेगा मेरे नबी के यारों को, मैं न इनकी ज़बानों पे तिलावत के आने दूंगा। किसी की ज़बान पे तिलावत की बजाय दोहरा तो आ सकता है, इसकी ज़बान पे तिलावत की बजाय मरसिया तो आ सकता है, इसकी ज़बान पे तिलावत की बजाय कहानी तो आ सकती है, इसकी ज़बान पे तिलावत की बजाय गलत सनत रिवायतें तो आ सकती है, मगर तिलावत को भी नहीं आने दूंगा। कलम इसका होगा अगर वो लिखेगा अबू बकर के मतान को, मैं कुरान लिखने की इजाजत नहीं दूंगा। कलम इसका होगा अगर कोई लिखेगा मेरे नबी के सहाबा की यारों की तनकीस को, तो मैं इसके कलम को लिखने नहीं दूंगा। रब्बा तू ऐसा क्यों नहीं करने देता? तो रब मुझे तसव्वुर में जवाब देता है, मैं इसलिए नहीं करने देता। अगर मिंबर पे मेरा मौलवी आकर बोलेगा तो लोग ये कहेंगे ये फिरका बरीकत डालता है। अगर मेरा मौलवी आके बयान करेगा लोग ये कहेंगे मस्जिद में आके झगड़े डाल देता है। अगर ये बयान करेगा तो लोग ये कहेंगे इस बयान की जरूरत न थी। तो फिर लोगों में कल की वजन पैदा हो जाएगा। मोमिन किसे कहते हैं और काफिर किसे कहते हैं? जो कुरान को धक्के देता है वो भी तो मोमिन कहलाता है। जो कुरान को सीने से लगाता है ये भी तो मोमिन कहलाता है। जो कुरान को कमर के पीछे डालता है ये भी तो मोमिन कहलाता है। जो कुरान को नमाज में पढ़ता है ये भी तो मोमिन कहलाता है। जिसके घर में बच्चा बच्चा हाफिज मिलता है ये भी तो मोमिन कहलाता है। और जिसके यहाँ कोई भी हाफिज नहीं मिलता ये भी तो मोमिन कहलाता है। जो सिद्दीक को सीने में लाता है ये भी तो मोमिन कहलाता है। जो नहीं आने देता है ये भी तो मोमिन कहलाता है। तो मैं इस झगड़े को खत्म करना चाहता हूँ। मेरा मौलवी कहे न कहे, उम्मत को नजर आना चाहिए। खतीब बोले न बोले, उम्मत को नजर आना चाहिए। मिंबर बोले न बोले, उम्मत को नजर आना चाहिए। वाइज बोले न बोले, उम्मत को नजर आना चाहिए। खतीब कहे न कहे, उम्मत को नजर आना चाहिए। पीर बोले न बोले, उम्मत को नजर आए। मुर्शिद बोले न बोले, उम्मत को नजर आए। ताकि उम्मत फैसला करे। मोमिन वो नहीं होता है जिसका कलम कुरान पे चलता नहीं है। मोमिन वो होता है जिसकी कलम भी कुरान लिखती है, ज़बान भी कुरान बोलती है। जो लिखता है ये भी मोमिन। क्लियर बात है, अंधेरा होगा तो रात नहीं, रात है तो नहीं। समझे कि नहीं समझे? अगर ये मोमिन है तो फिर काफिर कौन है? ये अगर काफिर है तो फिर मोमिन ये सारे बैठे हुए हैं। इसलिए मेरे दोस्त, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? जब मैं इसी सरजमीन पे देखता हूं तो मुझे नजर ये आता है, इसी सरजमीन पे एक सुल्तान अल्तमश भी गुजरा है जिसे तुम जानते हो, तारीख के तालिब इल्म वो जानते होंगे। ये देखो सतून के साथ बंदा सोने लगा है, किसी को सोने ना देना। मैं बड़ी मेहनत से कुछ बातें कहने लगा हूं। सुल्तान अल्तमश को देखो, बादशाह वक्त है और बादशाह वक्त होकर के ये बादशाह होकर के तनख्वाह ममलिकत से नहीं लेता। और वजीरों देखो, हुक्मरानी यूं की जाती है। इस अंदाज को हुक्मरानी नहीं कहते हैं कि इंसान के पनामा लेक्स बनते रहे, इसे हुक्मरानी नहीं कहते। एक चोर कहता है तुझे अपना बेगाना कहते हैं, सुल्तान तुम्हें तर्जमानी करके दिखाता है, सुल्तान तुम्हें बताता है हुक्मरानी कैसे की जाती है। सुल्तान अल्तमश अपने हाथ से कुरान को लिखते हैं और कुरान को लिख करके बाजार में भिजवा देते हैं। और ये भी साथ कहा जाता है किसी को ये ना लिखना, ये ना बताना कि लिखने वाला बादशाह है। अगर ये बताया जाएगा वो कीमत ज्यादा देगा, वो कीमत मेरे लिए हलाल नहीं बनेगी। बाजार में जाकर के फरोख्त कर दो, जैसी बाजार में कीमत
आवाज चलती है, मैं उसे ले लिया करूंगा। ये सुल्तान अल्तमश है, ये बैठ के कुरान को लिखता है। इसी बने सगीर में मैंने देखा है, एक इब्राहिम सुल्तान आता है, एक सुल्तान महमूद गजनवी का पोता रखता है, ये कुरान पाक को हाथों से लिखता है और ले करके दो नुस्खे तैयार करता है। एक मक्के में भेज देता है, एक मदीने में भेज देता है। इसी बादशाह का दौर है, इसी के दौर में कुरान को लिखा जाता है। ये लिखने वाले कौन है? आले सुन्नत वल जमात है, ये सुन्नियों का अकीदा रखने वाले लोग हैं। फिर मुगलिया खानदान का दौर आता है, इस मुगलिया खानदान के दौर में कुरान को तहरीर किया जाता है। इस कुरान पाक को तहरीर करने वाले कौन है? ये आले सुन्नत वल जमात के लोग हैं। फिर इसी दौर इसी सरजमीन पे एक दौर आता है जो आलमगीर का दौर आता है, उसे कुरान लिखने वाले कौन है? जो सुन्नी अकीदा के नाते, अरे दोस्तों मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, तुम किसी मस्जिद में जाओ, कातिल अहले सुन्नत है। तुम किसी बारे में जाओ, कातिल अहले सुन्नत है। देवबंदियों की मस्जिद में जाओ, कुरान का कातिल अहले सुन्नत है। बरेलियों की मस्जिद में जाओ, कुरान का कातिल अहले सुन्नत है। किसी घर की अलमारी से उठा के देखो, कुरान का कातिल अहले सुन्नत है। किसी मक्के की अलमारी को जाके देखो, कुरान का कातिल अहले सुन्नत है। मदीने की लाइब्रेरी को देखो, कुरान का कातिल अहले सुन्नत है। इंडिया की लाइब्रेरी को देखो, कुरान का कातिल अहले सुन्नत है। लंदन की लाइब्रेरी को देखो, कुरान का कातिल अहले सुन्नत है। अमेरिका यूरोप की लाइब्रेरी को देखो, कुरान का कातिल अहले सुन्नत है। तुम्हें कोई और बनता कुरान का कातिल नहीं मिलेगा। फिर मैं चाहत के जुर्रत के साथ, हमीयत के साथ, गैरत के साथ मैं कहना चाहूंगा, सुनियो तुम्हें सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम है। पैसों जलाल ने कुरान लिखने के लिए किसी और को नहीं आने दिया, तुम्हारा इंतखाब कर लिया है। दूसरा तरीका, इस कुरान को फैलाऊंगा तो वक्त दूर निकल जाएगा। दूसरा तरीका कुरान के याद करने का यह है कि सीना अपना सपुर्द किया जाए अल्लाह की किताब के लिए। क्या किया जाए? अगर मैं ये बात करूंगा कि यहाँ बच्चे कुरान के हाफिज बने हैं तो बच्चियां कहेंगी हमारा नाम नहीं आता। अगर मैं कहूँगा बच्चे कुरान के हाफिज बने हैं तो ये कहेंगे हमारा तो कई दफा नाम आया है। आइए इसी तारीख में देखते हैं कि इस कुरान को बच्चियों ने कितनी इज्जत बख्शी है। हमें ये एहसास हासिल है, हमारा बच्चा कुरान का हाफिज, हमारी बच्ची कुरान की हाफिज, हमारा बड़ा कुरान का हाफिज, हमारा जवान कुरान का हाफिज, हमारा देहाती कुरान का हाफिज, हमारा शहरी कुरान का हाफिज, हमारा अदना कुरान का हाफिज, हमारा आला कुरान का हाफिज। ये हुफ़ाज़ कुरान तुम्हें जगह जगह मिलेंगे और ये बंदों का हाफिज कुरान होना ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि उन्हें माहौल मिलता है। लेकिन जब मैं तारीख के झरोखे में जाकर के देख रहा हूँ तो मुझे बच्चियां भी इस मैदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हुई वो मुझे नजर आते हैं। इसी जगह पे देखता हूँ तो मुझे खदीजा अल-फासिया का नाम भी मिल जाता है। इसी दौर में आकर के देखता हूँ तो मुझे आसिया बिन्त अहमद का नाम भी मिल जाता है। और ये पढ़ते हुए खुदा की कसम में झल्ला जाता हूँ। जिस वक्त इमाम ज़ैनुद्दीन को मैंने देखा है, इमाम ज़ैनुद्दीन वो शख्स है कि जिसके नाम को लेने के लिए अगर सर ऊपर किया जाए तो पगड़ी जमीन पे आ गिरती है। इस इमाम को देखिए, इतना बड़ा अल्लामा है, जिस वक्त बाहर जाते हैं और उस्ताद से तफसीर लेकर करके पढ़ के आते हैं, तो घर में आ जाते हैं तो अम्मा पूछती है बेटा आज तेरे उस्ताद ने क्या पढ़ाया था? तो बेटा बताता है आज मुझे अलिफ लाम मीम पढ़ाई थी। इस अलिफ लाम मीम में उसने फलां बुजुर्गों का कौल पढ़ाया, फलां बुजुर्ग का इरशाद पढ़ाया, फलां का कौल पढ़ाया, फलां का पढ़ाया, फलां का पढ़ाया। ये सब पढ़ कर ये बता करके चुप हो जाता है। अब माँ बोलना शुरू कर देती है बेटा उन्होंने फलां का कौल भी नहीं पढ़ाया है, उसने फलां का कौल भी नहीं पढ़ाया है। इस आयत की तफसीर में फलां बुजुर्ग ने ये कहा, उस बुजुर्ग ने ये कहा है, ये माँ पढ़ाने लग जाती है। और ये माँ कौन है? उस वक्त तफसीर में लिखी गई एक किताब है जिसे अल-जवाइज़ की तफसीर कुरान कहा जाता है। उनकी माँ को ये 30 मिनटों की तफसीर वो पूरी तरह अजबर शाद है, जहाँ से पूछो तो उसे तफसीर आती है। इस कुरान की कारिया को देखो, जब मैंने ये देखा तो नजर आया कि किसी गरीब की बेटी ऊपर जाए, ये तो कमाल की बात है। जब मैं देखता हूँ एक शाही महल में जाकर के तो मुझे शाही महल में देखते हुए एक माहौल नजर आता है, आजादी का माहौल वहाँ होता है, वहाँ फरानी का
100 बांधिए और ये 100 की 100 बांधिए। अल्लाह के कुरान की हासिल है, इसी महल में बैठ करके जब कुरान की तिलावत की जाती थी तो यूं लगता था जैसे शहर की बच्चियां फनफना रही होती हैं। ऐसे नहीं लगता है वजीर आजम हाउस है, ऐसे नहीं लगता है एक सदर हाउस है, ऐसे नहीं लगता है एक बादशाह का महल है, बल्कि पता यूं लगता था जैसे बनात का मदरसा खुला हुआ है। फिर मैं सरजमीन हिंद पे जब आता हूँ तो मुझे खिलजी का दौर नजर आता है। गियासुद्दीन खिलजी के दौर में उसी के दरबार में 1000 लड़कियां उनकी खिदमत करने के लिए बेगमात की मौजूद है। वो 1000 की 1000 लड़कियां कुरान की हाफिज है, कुरान की कारियां है, कुरान की तिलावत होती है। दिन का उजाला हो कुरान की तिलावत है, रात का अंधेरा हो कुरान की तिलावत है, तहज्जुद का टाइम हो कुरान की तिलावत है, शाम का टाइम हो कुरान की तिलावत है, सुबह का टाइम हो कुरान की तिलावत है, दोपहर का टाइम हो कुरान की तिलावत है। तो मुझे नजर ये आता है, अरे बता दो सही ना, तू अब कहता है हमें कुरान अभी मिला है, मैं ये कहता हूँ हमें सदियों के पहले मिला। इसलिए रब्बे से जलाल ने इन कलमों को तैयार किया कि जिस कलम से सिद्दीक की अजमत न चले, मैं सिद्दीक की अजमत पे न चलने वाले कलम को कुरान पे चलने नहीं दूंगा। जब सीने की बात आई है तो सीने की बात को देखो, किसी एक जगह पे तुम्हें कोई आले तशरीह हाफिज न मिलेगा, बड़े जोर के साथ लिखते चले जाएंगे फुला हाफिज है, फुला हाफिज है, फुला हाफिज है। जब मार्केट में बात आती है कोई एक भी उनका आंखें नजर आए नहीं आता। मैं चैलेंज से कहता हूँ तुम्हारा जवान आंखें नहीं, मेरी बच्ची आंखें नहीं, तुम्हारा बड़ा आंखें नहीं, मेरा गरीब आंखें है, तुम्हारा अमीर आंखें नहीं, मेरे घराने में बेटी देखो कुरान की आंखें है, बच्ची देखो कुरान की आंखें है, जवान देखो कुरान का आंखें है, बूढ़ा देखो कुरान का आंखें है, चौधरी देखो कुरान का आंखें है, मोची देखो कुरान का आंखें है। रब्बे इज्जत जलाल ने ये फैसला कर दिया है सिद्दीक की अज़मत, सहाबा की अज़मत जिनके सीने में आएगी उनके बेटे भी हाफिज होंगे, उनकी बेटी भी कुरान की हाफिज होगी। यूसुफ के दरबार में एक खातून आती है, तवज्जो करना, एक खातून आती है अपने मसले को लेकर के और आकर के मसला कहा। हज्जाज इब्न यूसुफ ने उनके मसले पे तवज्जो नहीं दी। उस खातून ने बद्दुआ भी ऐसी कमाल की दी है तो लगता है इस जैसा कुरान पे दस्तरस रखता ही कौन होगा। उस खातून ने अपने चेहरे पे तेवरी लाई और तेवरी लाते हुए कहने लगी, हज्जाज खुदा तेरे नाम को जो मिटा दे जैसे कुरान के 15 सिपारों में लफ्ज़ कल्ला नहीं मिलता है। समझे नहीं समझे? कुरान के पहले 15 सिपारों में लफ्ज़ कल्ला, कल्ला कुरान में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? कुरान पाक में लफ्ज़ कल्ला 15 सिपारों में जैसे नहीं मिलता। खुदा करे कि तेरा नाम भी यूं ही मिट के रह जाए। हज्जाज इब्न यूसुफ ने यूं सर को झुकाया और झुका के कहने लगा, ये भी कुरान का हाफिज था, अगरचे पहले दर्जे का, ये काते हैं उम्मत का, लेकिन कुरान का हाफिज है। और बोल के कहता है, अगर मुझे 15 सिपारों में लफ्ज़ कल्ला मिल जाता मैं तेरी कत्ल उड़ा देता, लेकिन मैंने गौर किया है आने वाली खातून तू सच्ची है कि कुरान के 15 सिपारों में लफ्ज़ कल्ला किसी सिपारे में नहीं है। बताओ तुम्हारे पास तुम्हारा कोई अल्लामा भी ऐसा हाफिज है? बोलो, डर गए हो कि हार गए हो? कुछ हो तो गया। तुम्हारे पास ऐसा हाफिज कोई नहीं जैसी मेरे घर की बीवी हाफिज है। सलाम अकीदत पेश करता हूँ मैं अपनी कौम की बेटियों को, उस खातून को सलाम अकीदत पेश करता हूँ पानीपत की सरजमीन पे जिसने ऐलान किया था मैं अपना निकाह उस हाफिज से करूंगी जो मुझे आके, जो मुझे यूसी कमल्ला कर रखूं बगैर मुतशाबिह के सुना देगा। बड़े बड़े हाफिज आए नाकाम चले गए, बड़े बड़े कारी आए नाकाम चले गए। एक हाफिज आया जिसने कलियर सुनाया तो बड़ी बीवी ने
یہ ہمارے گھر کی عورتیں ہیں جنہیں قرآن سے اتنا بڑا عشق ہے، جنہیں قرآن اس انداز سے یاد ہے۔ آج آپ کے اس مدرسے میں بچیاں قرآن کی حافظہ بنی، بچے قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے قاری بنے ہیں۔ خوشحال نصیب ہے لوگوں کا کہ جنہوں نے قرآن پاک کو یاد کیا۔ آج وہ صف میں کھڑے ہیں، یہ صف میں سیدہ عائشہ کھڑی نظر آتی ہے، آج یہ بیٹیوں صف میں کھڑی ہیں، یہ صف میں حضرت سیدہ حفصہ کھڑی نظر آتی ہے، آج یہ صف میں کھڑی ہیں، یہ صف میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس سے پہلے کہا تھا، ہم نے جس وقت کہا حق نواز چیخ چیخ کے کہتا رہا یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، ہم نے کہا یہ مولوی شدت پسند ہے، اور یہی آواز علامہ فاروقی نے لگائی تھی۔ ہم نے کہا جب اس نے کہا کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، یہ آواز دنیا سے گئی، تو پھر علامہ اعظم طارق نے کہا کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، اعظم طارق دنیا سے گیا، تو پھر یہی آواز علامہ علی سے حیدری نے لگائی۔ ہم نے کہا ایسے کہتے ہیں، یہی آواز پھر وہ چلے گئے، علامہ محمد احمد لدھیانوی نے لگائی کہ دوستو مسلمانوں سنیو، اہل حدیثو تم بھی ایک ہو کر کے میری بات کو سوچو، یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، بریلویو تم بھی ذرا سوچو یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، ارے دیوبندیو تم بھی سوچو یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں۔ تو ہم نے انہیں ایسے نکال کے باہر کر دیا جیسے آٹے سے بال کو باہر کر دیا جاتا ہے۔ آج وہی ممبر ہے، انہی کی زبان ہے، انہی کا مولوی ہے، انہی کا پال ہے، انہی کا پادری ہے، انہی کا مجتہد ہے، انہی کا علامہ ہے، جو سٹیج پہ آ کے کہتا ہے ہم نے قرآن اوریجنل تلاش کیا ہے، اب یہ اوریجنل قرآن ہم نے سنت کے حوالے کریں گے۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے حق نواز نے کہا یہ قرآن نہیں کہ مانتے ہیں، حق نواز سچا، ضیاء نے کہا تھا، ضیاء الرحمن فاروقی سچا، حیدری نے کہا تھا حیدری سچا، حضرت اسماعیل قاسمی نے کہا تھا وہ بھی سچے۔ یہ سارے جانے والے ہر ایک بندہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے چلا گیا، اور یہ پیغام دیکھا گیا جو قرآن کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، جو قرآن کا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو قرآن کا نہیں ہے وہ مسلم نہیں ہو سکتا، جو قرآن کا نہیں ہے وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا، جو قرآن کا نہیں ہے وہ پیغمبر کی جماعت کا نہیں، جو قرآن کا نہیں وہ پیغمبر کے گھرانے کا نہیں، جو قرآن کا نہیں ہے پیغمبر کے آل بیت کا نہیں۔ آپ اس نیٹ کی دنیا میں بڑے نے دیکھا، چھوٹے نے دیکھا، مولوی نے دیکھا، پیر نے دیکھا، اپنے نے دیکھا، بیگانے نے دیکھا، پرایوں نے دیکھا، مجمع نے دیکھا، اپنوں نے دیکھا، پھر گھر بیٹھ کے دیکھا، مسجد میں دیکھا، کنبے والے نے دیکھا، قبیلے والے نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے یہ قرآن اصلی نہیں ہے، ہم اوریجنل لے کے آئیں گے۔ تو پھر پوری جرأت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، غیرت کے ساتھ تمہیں بھی کہنا چاہیے جو اس قرآن کو اصلی نہیں مانتا ہے، ہم ایسے بندے کو مومن بھی مان سکتے ہیں۔ جرأت کے ساتھ گئی تھی، حقیقت کے ساتھ گئی تھی، اپنوں نے کہا یہ نوجوان ہے، بیگانوں نے کہا یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ اب تب بتاؤ جو قرآن کو اپنا کہتا ہے وہ بے ایمان ہے، جو قرآن کو پھیلانا کہتا ہے وہ بے ایمان ہے۔ کون بے ایمان ہے؟ کون بے ایمان ہے؟ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ مومن ہو سکتا نہیں؟ بولو یار مومن ہو سکتا نہیں؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، تم مانو یا نہ مانو کلیئر بات ہے، قرآن کے منکر کو ہم مومن نہیں کہہ سکتے۔ تیری جرأت کو، سلام ہے، سلام ہے، جرأت کو یہ بات کو سنیں، ہم نہیں مان سکتے، اس لیے کہ تجھے مومن ماننے کا پھر مطلب یہ ہوا کہ میں قرآن کو غلط کہہ لوں؟ نہیں سمجھے بات کو؟ تجھے مومن کہنے کا مطلب یہ ہوا میں قرآن مان جاؤں یہ صحیح نہیں ہے، میں مان جاؤں یہ اوریجنل نہیں ہے، میں مان جاؤں یہ صحیح نہیں ہے، میں مان جاؤں اس کو ابو بکر نے بدلا تھا، میں مان جاؤں اس کو عمر نے بدلا تھا،
मैं ये सारी बातें तुम्हारे मुंह पे थूक डालूंगा। सिद्दीक को सीने में बसाना, कुरान को सीने में बसाना ईमान है, ईमान है, ईमान है, ईमान है। जिंदगी की आखिरी सांस तक कहते रहेंगे जो सहाबा का मुनकिर है वो मोमिन नहीं है, जो कुरान का मुनकिर है वो मोमिन है, जो कुरान को सच्चा नहीं मानता वो मोमिन है, जो कुरान को बंदी किताब मानता है ऐसा बंदा मोमिन है, जो कुरान को कहता है कि ओरिजिनल अब हमारे पास है ये बंदा मोमिन है, ये बंदा मुसलमान। अगर वो पगड़ी सजा के आएगा तो फिर आप मोमिन मान लोगे? अगर वो दाढ़ी सजा के आएगा मोमिन मान लोगे? अगर वो शहनशाह कहला के आएगा तो आप मोमिन मान लोगे? अगर कोई नासिर बन के आएगा आप मोमिन मान लेंगे? अगर आपके मजमे में बैठ करके कोई आएगा आप मोमिन मान लेंगे? अगर कोई भारत ये अपने आप के लिए कोई जुब्बा दस्तार संभाल के आएगा आप मोमिन मान लेंगे? बताइए। अगर कोई वजीर बन के कहे कि मैं कुरान को सही नहीं मानता आप ऐसे बंदे को मोमिन मान लेंगे? अगर कोई बड़े से बड़ा ओहदा लेकर के कहे कि मैं कुरान को नहीं मानता ऐसे बंदे को तो मोमिन मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। इसलिए कि हमारा अकीदा, हमारा नजरिया उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता है जब तक हम कुरान को असली किताब न मान ले, उस वक्त तक नहीं बनता। जब इस कुरान को हम ओरिजिनल कुरान न मान ले उस वक्त तक नहीं बनता। हम जब तक इस कुरान को कलामुल्लाह न कहे इसे कलामुल्लाह का कहेंगे, कुरान खाता कहेंगे, असली खाता असली कहेंगे, कुरान के मानने वाले को असली मोमिन कहेंगे, कुरान के मुनकर को असली काफिर कहेंगे। कुरान के मुनकर काफिर है, कुरान के मुनकर काफिर है, कुरान के मुनकर काफिर है, काफिर के मुनकर कुरान के मुनकर काफिर के मुनकर काफिर काफिर। तवज्जो 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 तवज्जो। आपको खुद पता चल गया है मैंने जो बात की आपको समझ आई है? बुलंद आवाज से बताएं, समझ आ गई है? आगे समझाने का हौसला रखते हो कि नहीं? इंशाअल्लाह। आगे पैगाम पहुंचाने का हौसला रखते हो कि नहीं? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हर सरे गली मोहल्ला इस आवाज को लगाना मैं समझूंगा ऐसा सुन्नी सुन्नी कहलाने का कोई हक नहीं रखता है कि जो कुरान को सच्चा भी माने और कुरान की सच्चाई का ऐलान भी न करे, ये सुन्नी नहीं है। और वो मुनकर बन के मिंबर पे कहते हैं ये कुरान असली नहीं है, और मैं असली ले करके भी कहूँ कि ये कुरान असली मेरे पास है। इसलिए चौकों पे, चौराहों पे, गलियों में, मोहल्लों में, अपनों में, बेगानों में, जानने वालों में, ना जानने वालों में, ताजरों में, सियासियों में, शहर में, इलाके में, देहात में, एक एक जगह से तुम्हें ये ऐलान करना होगा कि जो मिंबर पे खड़े होके इस कुरान को ओरिजिनल नहीं मानता, ओरिजिनल होना तो दूर की बात है, मैं इसे ओरिजिनल इंसान ही मानने को तैयार नहीं। ये ओरिजिनल इंसान भी ये पैगाम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, बड़ी जुर्रत से पहुंचाएंगे और अगले मौके पे मुझे तो नहीं आने देंगे ना इंशाअल्लाह। ये तो क्लियर गल है कलम बरदार साहब, ये तो क्लियर सी बात है। लेकिन हम आए ना आए, याद रखो कुरान के मुनकरो, हम जब एक दफा भी आ जाते हैं ऐसा असर छोड़ जाएंगे कि कयामत आ जाएगी मगर इन कानों से हमारी आवाज नहीं जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आखिरी बात, 16 जनवरी को आपके इसी शहर लाहौर में कस्बे फरूक आजम में एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है और एतवार का दिन है। दिन 11 बजे कॉन्फ्रेंस होगी। मुल्क के नाम पर खतीब, नाम पर उलमा इकराम के साथ साथ कायद मिल्लत इस्लामिया, कायद सुन्नी उलमा कौंसिल हजरत मौलाना अहमद लुधियानवी साहब और सदर सुन्नी उलमा कौंसिल हजरत मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप सारे हजरात जम करके वहां पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। 11 बजे की कॉन्फ्रेंस शुरू है, आप 10 बजे वहां पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह? अकेले आएंगे के साथ किसी और को भी लेके आएंगे इंशाअल्लाह? सच्ची बात मेरे से करें, कूड़ा वादा कोई भी ना करे, आएंगे इंशाअल्लाह। पहुंचोगे, साथियों को लेके आओगे, पहुंचोगे मौके पे, टाइम पे, उलमा के बयानात सुनोगे कि नहीं सुनोगे इंशाअल्लाह? फिर
जब तुम आओगे वहां भी आवाज यही होगी। हम मिंबर पे रहें आवाज यही होती है, हम जिंदा में रहें आवाज यही होती है, हमारा बंदा दार पे लटके भी तो आवाज यही होती है कि कुरान का मुनकर मोमिन हो सकता है, कुरान का मुनकर मुसलमान हो सकता है, कुरान का मुनकर कभी इस्लाम वाला हो सकता बुलंद आवाज से हो सकता। हमें इसके लिए किसी मुफ्ती के फतवे की जरूरत, हमें इसके लिए कोई फतवा लिखवाने की कोई जरूरत, इसलिए कि हमें 14 सदियां बताती हैं कि कलम भी कुरान लिखने का उनके पास है जिन्हें सुन्नी कहते हैं, और सीना भी कुरान के बंद करने के लिए उनके पास है जिन्हें क्या कहते हैं, सलाम 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 सलाम। अहले सुन्नत के बच्चियों, बेटियों, बड़ों, जवानों, अपने भाइयों, जानने वालों, ना जानने वालों, सलाम सलाम है तुम्हें कि तुम्हारा हाथ भी रब ने अपने कुरान के लिए रखा है और तुम्हारा सीना भी रब ने अपने लिए रखा है। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल